네, 우리 지난주부터, 9월달부터 예수님은 누구신가에 대한 그 말씀을 우리가 계속 듣고 있어요. 예수님이 말씀하시면 바람과 바다도 순종해야 되는 예수님은 창조주 하나님이시다. 그랬고요. 그리고 두 번째는 예수님은 죽은 자를 살리시는, 우리에게 죽은 자를 살리시고 우리에게 생명을 주시는 생명이 되신다. 그리고 지난주에는 예수님은 어두움을 밝혀주시는 빛이 되신다. 이렇게 해서 우리가 세 번의 말씀을 들었어요. 이제 오늘은 네 번째로 중풍병자를 고치신 예수님이라는 우리 성경의 말씀을 통해서 예수님은 누구신지를 좀 알아보려고 해요. 우리 똑같이 영상을 통해서 그 오늘의 말씀을 우리 함께 프리뷰하도록 할게요. Stories of the Bible. Jesus heals a paralyzed man. This is Jesus, who is the Son of God and the Savior of the world. Jesus did many amazing things. He taught everyone about God's love, healed people from their sickness, and even calmed storms. The news of Jesus had spread all around, and many people wanted to come and see what he was doing. No matter where Jesus went, great crowds of people would follow him. Jesus went to his own town, and news spread that he was back home. Ow! Soon, the house where he was staying was packed. So Jesus began to preach God's word to the people. Meanwhile, some men heard that Jesus was in town. So they decided to take their paralyzed friend to him to be healed, for their friend wasn't able to walk. Excuse me? Huh? But when they got to the house, they couldn't reach Jesus because of the crowd. Oh, well. No! So they went to the roof What? and dug a hole right above Jesus. We got this. Then they lowered their friend down into the crowd right in front of Jesus. Hey, everybody, how's it going? Jesus saw their faith, so he said, "Son, your sins are forgiven." There were some Pharisees and teachers of religious law in the room, though, and they were horrified that Jesus would say such a thing. They said to themselves, "Who does he think he is? Only God can forgive sins." Jesus knew what they were thinking, so he asked them, "Why do you question this? Is it easier to say to this man, 'Your sins are forgiven,' or 'Stand up, pick up your mat and walk'?" What? Jesus went on to say that he would prove to them that he was allowed to forgive sins. Yeah, right. And so Jesus said to the paralyzed man, "Stand up, pick up your mat, and go home." Okay. So the paralyzed man stood up and picked up his mat. The entire room was stunned as the man walked out through the crowd. All were amazed and praised God, saying, "We've never seen anything like this before." And they believed that God had sent Jesus with the authority to forgive sins and the ability to help the hurting. 목사님이 오늘은 한 가지 질문을 하려고 하는데 한번 잘 듣고 여러분의 생각을 한번 알려주세요. 알았죠? 나는 운동을 잘하고 싶어요. 근데 몸이 힘들어서 연습하는 게 싫어요. 나는 공부를 잘하고 싶어요. 근데 공부보다 노는 게 좋아서 공부하지 않아요. 나는 예의 바르게 행동해서 사람들에게 칭찬받고 싶어요. 하지만 친구들이나 사람들에게 나는 내 멋대로 행동하는 게 좋아요. 나는 멋진 몸매를 가지고 싶어요. 하지만 먹는 것이 좋아서 아무 때나 무엇이든지 마구 먹어요.
나도 사람들이 칭찬하는 멋진 말을 잘하고 싶어요. 하지만 누가 나의 잘못된 말버릇에 대해서 말하면 듣기 싫어요. 단정하고 옷을 예쁘게 입는 사람을 보면 부러워요. 하지만 부모님이나 다른 사람이 나의 옷 입는 코디에 대해서 얘기하면 짜증나요. 자, 이제 질문해 볼게요. 이런 친구는 무엇을 잘할 수 있을까요? 이런 친구는 무엇을 잘할 수 있을까요? 한번 혹시 얘기해 볼 수 있는 사람? 목사님 생각에는 그래, 우리 예한이 한번 무엇을 잘할 수 있을 것 같아? 잘할 수 있는 게 없지 않을까요? 목사님 생각도 예한이랑 똑같아요. 이 사람은, 이런 친구들은 생각이나 태도를 바꾸지 않으면 자기는 하고 싶고 배우고 싶고 잘하고 싶은 게 많이 있을지 모르지만, 그렇지만 나중에 할 수 있는 게 많지 않을 거예요. 왜냐하면 배우려고 하지 않고 들으려고 하지 않고 연습하려고 하지 않기 때문에 그럴 거예요. 오늘 우리가 들은 이 성경 이야기에도 이와 비슷한 생각을 가진 사람이 나와요. 이와 비슷한 생각을 가진 사람이 나와요. 오늘 우리가 들은 성경 이야기처럼 가버나움이라고 하는 곳에, 그 마을에 예수님이 방문하셨어요. 그래서 한 집에서 하나님의 나라의 말씀을 막 가르치고 계셨을 때였어요. 그런데 그 마을에는 중풍병에 걸린 사람이 있었는데, 그 사람에게는 4사람의 친구가 있었어요. 아주 좋은 친구였어요. 그런데 이 4명의 친구가 예수님이 자기 마을에 오셨다라는 소식을 듣고 병에 걸린 친구를 예수님께로 데리고 가기로 결심을 했어요. 하지만 집 앞까지는 이미 사람들로 꽉 차가지고 그 집 안으로 들어갈 수가 없는 거예요. 그래서 친구들은 지붕으로 올라가서 친구를 지붕으로까지 들고 올라가가지고 지붕을 뜯어내가지고 거기서 친구를 줄을 달아서, 친구가 누워있는 템플러리 베드에다가 줄을 달아서 이렇게 달아서 내렸어요. 그런데 예수님께서 그 친구의 그 믿음을 보시고 예수님이 뭐라고 그러셨냐면, 야, 네 죄사함을 받았느니라, 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 이상하지 않아요? 그쵸? 예수님께서 그 친구들의 그 믿음을 보시고 중풍병자에게 야, 네가 이제 나았다, 이렇게 얘기하지 않으시고 네 죄사함을 받았다, 이렇게 말씀을 하셨어요. 그러니까 그 집안에 있었던 아주 성경에 대해서는 아주 잘 알고 있는 서기관들이 깜짝 놀라면서, 이 사람들이, 지금 이 사람이 하나님을 모독하고 있네? 아니, 하나님 외에 누가 우리 죄를 용서할 수 있다라는 거야? 자기가 뭔데 어떻게 죄를 용서해? 이러면서 막 속으로 막 그 예수님을 블레임하고 있었어요. 예수님은 이 서기관들이 속으로 하는 말을 다 아시고 예수님이 이렇게 말을 했어요. 네가 죄를 용서받았다라는 말과 네 침상을 들고 일어나 걸어가라 라는 말 중에 어느 것이 더 쉽겠니? 우리 친구들은 어떤 말이 더 쉬울 것 같아요? 네 죄사함을, 네가 죄 용서받았다라는 말과 네 침상을 들고 일어나 걸어가라, 아픈 사람한테, 이 두 가지 말 중에 어떤 말이 더 쉬울 것 같아요? 힌트를 줄게요. 죄가 용서받았다라는 말은 사람이 죽느냐 사느냐에 대한 생명과 관련된 이야기고, 네 침상을 들고 일어나 걸어가라 라는 말은 병이 나았냐 낫지 않았느냐에 대한 이야기예요. 자, 이거 둘 중에 어떤 말이 더 쉽겠어요? 어떤 말이? 당연히 네 침상을 들고 일어나 걸어가라, 이 말이 더 쉬운 말이에요. 왜냐하면 네 죄사함을 받았느니라, 이 말은 내가 죽을 수도 있다라는 말이에요. 네가 네 죄 때문에 죽을 건데 이제 네 죄가 너의 죄 때문에 너는 더 이상 죽지 않을 거야 라고 얘기하는 말이에요. 왜 우리가 병 낫기를 원해요? 병이 낫기를 원하는 것은 우리의 생명이 건강하길 바라기 때문에 그래요. 어떤 게 더 중요해요? 생명이 없어지는 게 중요해요? 건강해지는 게 중요해요? 당연히 생명이 더 중요한 거예요.
사람들이 예수님께 기대했던 게 뭐냐면 예수님은 병만 고쳐주면 돼요. 이 생각을 하고 이것을 기대했어요. 하지만 하나님의 나라의 말씀을 전했던 예수님은 사람들에게 그 4명의 친구들이 믿음을 보시고 어떤 걸 결심하셨냐면 예수님께서는 죄를 용서하는 권세, 파워가 있다는 것을 사람들에게 알려주고 싶었던 거예요. 예수님은 죄를 용서할 수 있는 분이세요. 이 세상에서 유일하게 죄를 용서할 수 있는 분은 오직 예수님밖에 없어요. 그런데 서기관들은 예수님께서 죄를 용서하는 하나님이라는 사실을 믿지 않았어요. 아까 목사님 첫 번째 질문 했던 거 기억나죠? 그와 비슷한 사람이 나온다고 그랬죠. 서기관들이 그래요. 한번 들어봐요. 서기관들은 하나님의 말씀, 성경을 잘 아는 사람들이에요. 그런데 하나님의 말씀에 순종하지 않아요. 서기관들은 하나님을 사랑한다고 말하는 사람들이에요. 그런데 하나님이 기뻐하는 일은 하지 않아요. 서기관들은 하나님의 말씀을 사람들에게 가르치는 사람이에요. 하지만 자신들은 하나님의 말씀대로 살지 않아요. 서기관들은 말씀을 기록하고 성경을 해석하는 사람들이에요. 하지만 하나님 대신해서 남들을 정죄하는 것 좋아하고 남들을 판단하는 것만 좋아해요. 서기관들이 정말로 하나님을 믿는 사람들일까요? 거봐 비슷한 사람이 나온다고 그랬잖아. 하지만 중풍병자에 대한 예수님의 관심은 사람들과 정말 달랐어요. 질병의 문제를 치료하는 것도 중요하지만 그것을 치료해야 되는 이유는 생명이 건강해지기 위해서 그래요. 예수님은 중풍병의 문제보다는 더 중요한 생명의 문제를 해결해 주길 원하셨던 거예요. 생명의 문제를 해결하기 위해서 어떻게 해야 돼요? 반드시 우리는 죄에 대한 문제가 해결돼야 돼요. 하지만 사람들이 생명의 문제보다 질병의 문제를 해결하는 것이 더 어렵다고 생각하는 사람이 많아요. 근데 그건 잘못된 생각이에요. 질병의 문제보다 죄의 문제가 해결되는 것이 더 어렵고 심각한 문제예요. 목사님이 한 가지 제스처를 보여줄게요. 목사님 봐봐. 목사님 깜빡하고 오늘 준비했던 소품들을 못 갖고 왔어. 그런데 그래도 보여줄게요. 목사님이 아주 멀쩡하게 딱 이렇게 있는데 죄를 지으면 옷을 하나 껴입는 거예요. 이렇게. 그래서 몸이 이렇게 됐어. 그래서 또 죄를 지으면 또 옷을 껴입고 이렇게. 그리고 또 죄를 지으면 또 옷을 껴입고. 지금 목사님이 되게 편해 보이지? 안 편해 보여? 편하다니까 나는. 난 괜찮아. 너희들 보기엔 어떠니? 근데 또 죄 지으니까 또 이렇게 입어. 어때? 목사님 보기 편해 보이지? 괜찮다니까? 난 편하다니까? 죄를 지은 사람들이 다 이렇게 살아요. 우리 눈에 보이지는 않아요. 사람들 눈에도 보이지 않아요. 죄가 많아지면 자꾸 그 사람들은 어떻게 되냐면 죄가 막 많아지면 많아질수록 막 이렇게 부피가 커지고 죄가 많아지면 무게가 무거워져서 자꾸 자기를 힘들게 하고 자꾸 자기를 불행하게 하고 자꾸 자기를 나쁘게 만드는데도 난 좋아. 난 행복해. 난 이대로가 좋단 말이야. 난 이대로 살 거야. 이러는 거예요. 왜 그럴까요? 그 죄에 대한 생각을 제대로 하고 있지 못하기 때문에 그래요. 죄가 얼마나 우리를 힘들게 하고 죄가 얼마나 우리의 생명을 빼앗아가는지를 알지 못하기 때문에 그래요. 이런 우리들에게 성경은 이렇게 말씀하세요. 자, 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 예수님은 우리의 죄를 용서하시는 분이시다. 영어로도 한번 읽어볼까요? 시작. Jesus is the one who forgives our sin. 예수님이 우리의 죄를 용서하는 분이세요. 누구도 우리의 이런 죄들, 자꾸 죄가 많아지면 마치 옷을 위에 덧입는 것처럼 막 껴입어가지고 자꾸 막 이렇게 되는 것처럼 그렇게 사는데도 사람들은 그것을 느끼지 못해요. 그게 좋다고 생각하는 거예요. 그리고 죄가 자꾸 이렇게 많아지니까 불편하고 그리고 무거워지니까 막 나를 누르는데 뭔가 불편한데도 그냥 살아요. 왜 그래요? 죄가 무서운지를 몰라서 그래요. 하지만 이 세상에서 유일하게 죄를 용서해 주시는 분은 바로 예수님밖에 없어요.
오늘 목사님이 우리 친구들에게 꼭 들려주고 싶은 말씀이 무엇이냐면 우리의 죄의 몸집이 막 이렇게 커지기 전에 그리고 죄의 무게가 너무 무거워지기 전에 오늘 성경이 우리에게 주신 메시지를 꼭 기억했으면 좋겠어요. 그 메시지가 저거예요. 다시 한번 읽어볼게요. 시작. 예수님은 우리의 죄를 용서하시는 분이시다. 예수님 앞에 나와서 예수님 나의 잘못된 죄를 용서해 주세요 라고 우리가 기도한다면 그럼 예수님께서 우리의 모든 죄를 깨끗하게 용서해 주셔서 지금처럼 불편한 모습이 아니라 지금처럼 편하고 행복하고 하나님과 좋은 관계 속에서 살아갈 수 있는 우리 친구들이 될 수 있어요. 기도할게요. 하나님 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 예수님만이 우리의 죄를 용서하시는 분이라는 사실을 우리가 알게 되었습니다. 우리 사랑하는 모든 친구들이 앞으로 자라면서 죄의 몸집이 커지기 전에 죄의 무게가 더 무거워지기 전에 예수님만이 나의 죄를 용서하시는 분입니다. 이 고백을 믿음으로 하고 그리고 예수님으로부터 죄 용서받아 구원에 이르는 우리 모든 친구들 되도록 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.